वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये सखाय इन्द्रमोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्तम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्तम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परमरक्षका जगद्रक्षका विश्वरक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता
जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति चक्षुष्पति वाक्पति दीक्षापति तपस्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता। ओम शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा विश्व बंधु विश्वामित्र विश्व सखा शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु सर्वगुरु शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी सनातन स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीशा अर्यमा यमराजा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्म। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमरा अभया अनुपमा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभवा विभवा प्रभवा उद्भवा सुभवा। ओम सर्वानुभूः विश्वानुभूः। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः। ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिय प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वरा प्राणपति जीवनपति जीवनेश्वरा जीवनदाता जन्मदाता। ओम सर्वदुःख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायका। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्षदा सहोदा द्रविणोदा आत्मदा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు
స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణవ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఏదైనా మొక్కగా ఉన్నప్పుడే వంగుతుంది. మొక్క వంగనిది మ్రానే వంగు. మ్రానేంత వంగదు. మొక్కగా ఉన్నప్పుడే వంగుతుంది. మార్చుకోవచ్చు, మలుచుకోవచ్చు, ఎటైనా తిప్పుకోవచ్చు. ఆ మొక్కను వృక్షంగా మారిన తర్వాత, పెద్ద మ్రానైన తర్వాత మ్రాను మారదు, విరిగిపోతుంది, పడిపోతుంది, అని తగ్గదు, వంగడం ఉండదు. చిన్న వయసులోనే మొక్క అయినా పిల్లలైనా చిన్నప్పటి నుంచి, బాల్యం నుంచి సంస్కారం వేయడం, మలుచుకోవడం, మార్చుకోవడం, తిప్పుకోవడం, వంచుకోవడం చిన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. తర్వాత వంగడం ఉండదు, తిరగడం ఉండదు, విరగడమే తప్ప. ఏదైనా, ఏ విషయమైనా, మాటలైనా, చేష్టలైనా, వ్యవహారమైనా. అందుకే బాల్యావస్థలో బ్రహ్మచర్యం, చిన్న వయసులో బ్రహ్మచర్యం పాటించి ఈశ్వరోపాసన, వేదాధ్యయనం, వీరరక్షణం, దాంతోపాటు ఎలా కూర్చోవాలి, ఎలా నిలబడాలి, ఎలా వ్యవహారం చేయాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఏ స్వరంతో ఏ పదాలు ప్రయోగం చేయాలి, ఉచ్చారణ, అలవాట్లు, ఆలోచనలు, విచారాలు, సిద్ధాంతాలు, మార్గం చిన్నప్పుడే బాగా నింపాలి. ఇంట్లో ఉంచుకొని నింపడం కాదు, గురుకులం పంపించి, విద్యాలయం పంపించి, ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత గురుకులం పంపించాల్సిందే. ఎవరైతే గురుకులం పంపరో, విద్యాలయం పంపరో, వారు నేరస్తులు అవుతారు, దండనీయులు అవుతారు. తల్లిదండ్రులైనా దండనీయులే. మన మహర్షి ఇప్పుడే చెప్పారు మన స్మృతిలో. ఆడపిల్లలు పెళ్ళిడికి వచ్చారంటారు, పెళ్లి వయసు. అలాగే విద్యా వయసు, చిన్నప్పుడు విద్యా వయసు కూడా ఉంటుంది, పెళ్లి వయసు కాదు. పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు విద్యా వయసు. ఎక్కడ పంపించాలి? మంచి ఆచార్యుని వద్దకు పంపించాలి, మంచి గురువు ఉండాలి. మంచి అలవాట్లున్న గురువు, మంచి ఆచారాలు, మంచి విచారాలున్న గురువు ఉండాలి, అనుభవం ఉన్న గురువు. ఆలస్య రాని గురువు వద్ద కాదు. చిన్నపిల్లలు కదా, ఆలే కదా, అప్పుడే ఉంటుంది పునాది. పునాది బలంగా ఉండాలి, సురక్షితంగా ఉండాలి, సరిగా ఉండాలి పునాది. ఏదో పునాది ఉందా, మాట వరుస కాదు, చెప్పుకోవడానికి పునాది ఉంది, ఆ పునాది కాదు. బాల్యం అనేది పునాది, మొత్తం జీవితానికి పునాది బాల్య అవస్థ, బ్రహ్మచర్యం. జీవితాంతం రోగాలు రాకుండా ఉండాలంటే, రోగ నిరోధక శక్తి పెరగాలంటే, వ్యవహారం బాగుండాలంటే చిన్నప్పుడే మంచి గురువు ఎంపిక చేసుకొని
గురువులలో శ్రేష్ఠ గురువుని ఎంపిక చేసుకుని అక్కడికి పంపించాలి. విద్యాలయం యొక్క భవనాలు ఆ గోడలు కాదు, ఆ గోడలకున్న రంగు కాదు. విద్యాలయం అంటే గోడలు, ఆ గదులు, ఆ అద్దాలు, అక్కడ ఉన్న చెట్లు, ఆ ఆకర్షణలు, ఆ వికర్షణలు. గురువు ఎవరు? చెప్పేది ఎవరు? ఆ విషయాన్ని బోధించే బోధ గురువు ఎవరు? ఎవరు ఆలోచించరు. నేర్పించేది ఎవరు? ఆ విద్యాలయంలో లేదా ఆ గురుకులంలో చెప్పే ఆచార్యులు, అధ్యాపకులు, ఉపాధ్యాయులు ఎవరు? గురువులు ఎవరు? ఏ విద్యాలయం పంపిస్తున్నాం? విద్యాలయం పేరు కాదు, విద్యాలయానికి పేరు ఉండవచ్చు కాక మన పిల్లలకు నేర్పించేది ఎవరు? ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నవారు, ఎటువంటి విచారాలు ఉన్నవారు, ఎటువంటి సిద్ధాంతం ఉన్నవారు, ఎటువంటి అలవాట్లు ఉన్నవారు, వారి చేతలు, వారి రాతలు, వారి నడకలు, వారి నడతలు, ప్రవర్తన, నేర్పించే వారి యొక్క ప్రవర్తన ఏమిటి? గురువు గారి యొక్క గురువు గారు ఎవరు? పెళ్లి సమయంలో ఆలోచిస్తారు. 7 తరాలు అంటారు, గోత్రం అంటారు, జాతకాలు అంటారు. ఇక్కడ కూడా గురువు గారి జాతకం ఏమిటి? గురువు గారి తరాలు ఏమిటి? ఏ పరంపర, ఏ వారసత్వం? గురువు గారి యొక్క వారసత్వం ఏమిటి? అటువంటి గురువు గారి సన్నిధిలో ఉంచి నేర్పించాలి. అది పునాది అవుతుంది. తర్వాత పిల్లలు సుఖపడాలి, బాగుండాలి, ఏ రోగాలు లేకుండా, ఏ వ్యసనాలు లేకుండా, ఏ భయాలు లేకుండా, ఏ అశాంతి లేకుండా, ఏ అసంతృప్తి లేకుండా, ఎటువంటి నిరాశ రాకుండా వచ్చినా తట్టుకునే శక్తిని పెంచుకునే విధంగా అటువంటి విద్యను ఇచ్చేవారు. చివరికి ఈశ్వరోపాసకులు అవ్వాలి, ఈశ్వరుని ఆదేశాలు పాటించేవారు అవ్వాలి. ఇదంతా ఎప్పుడో కాదు, చిన్నప్పుడే, చిన్న వయసులోనే. ముందు తల్లి, తర్వాత తండ్రి బాగా నేర్పించాలి. ఉచ్చారణ నేర్పించాల్సిందే తల్లియే, తండ్రి, ఇంట్లో ఉన్నవారే, బంధువులే, ఇరుగు పొరుగు వారే. శుద్ధ ఉచ్చారణ, శుద్ధ వ్యవహారం. చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరైనా వంగుతారు, వింటారు, పిల్లలు చెప్పింది చేస్తారు. నేర్చుకోవాలనే తహత, జిజ్ఞాస, ఉత్సాహం చిన్నప్పుడే ఉంటుంది. ఏమైనా నేర్చుకోగలుగుతారు, ఏదైనా నేర్చుకోగలుగుతారు, ఎన్ని భాషలైనా నేర్చుకోగలుగుతారు, ఎంత విషయాన్నైనా నింపుకోగలుగుతారు. చిన్నప్పుడే బాగా బుద్ధిలో కూర్చుంటుంది, కంఠస్థం అవ్వగలుగుతుంది. ఏ బరువు, ఏ బాధ్యత, ఏ ఒత్తిడి, ఏ అశాంతి, ఏ నిరాశ ఇది ఉండదు. పిల్లలు తెల్ల కాగితంలాగా ఉంటారు, పవిత్రంగా ఉంటారు. అటువంటిప్పుడు బాగా నింపాలి. చిన్నప్పుడు ఏ చెత్త ఉండదు కాబట్టి చిత్తం బాగుంటుంది. చిన్నతనంలో బాగా నింపే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడే తర్వాత పిల్లలు సుఖంగా ఉండగలుగుతారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఏవో నేర్పించి ఎక్కడికూడా పంపించి ఎవరో పెంచుతారు. కన్న తల్లి పిల్లల్ని పెంచడం లేదు, కన్న తల్లి కానీ కన్న తండ్రి కానీ దగ్గర ఉంచుకోవడం లేదు. ఎక్కడో పంపిస్తున్నారు, ఎవరు నేర్పిస్తున్నారు, ఎవరు తినిపిస్తున్నారు. ఆ తినిపించే వారి ఆలోచనలు, వారి భావాలు, వారి అలవాట్లు, వారి చేష్టలు, వారి భాష, వారి ఉచ్చారణ, వారి యాస, అవే వస్తాయి. పెంచుతున్నది ఎవరు? ఇప్పుడు కంటున్నది ఎవరు? మరొక ప్రశ్న. అసలు పిల్లల్ని కంటున్నది ఎవరు? కన్న తల్లి. కన్న తల్లి ఎవరు ఇప్పుడు? తన పిండం, తన పిండాన్ని మోస్తుంది ఎవరు? ఏ గర్భం?
అద్దె గర్భాన్ని కూడా అద్దెకు తీసుకుంటున్నారు. అటువంటప్పుడు ఇక ఏమని ఆశిస్తాం? ఇదంతా కాదు. తల్లులు కన్నతల్లు అవ్వాలి, కనాలి, పిల్లలను కనాలి. కంటేనే ప్రేమ ఉంటుంది. పిల్లలు కంటే ఉంటుంది, పెంచితే ఉంటుంది. కన్న ప్రేమ కంటే పెంచిన ప్రేమ గొప్పదంటారు. ఎవరు పెంచుతున్నారో వారిపైన ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది. పిల్లల్ని కానీ ఎవరు పెంచితే కాదు. కన్న ప్రేమ ఉండాలి, పెంచిన ప్రేమ కూడా ఉండాలి. కరణమే కాదు, పెంచాలి కూడా. అప్పుడే అమ్మతనం, అప్పుడు తల్లి కాగలుగుతుంది, మాత కాగలుగుతుంది, మాత నిర్మాత కాగలుగుతుంది. ఇదంతా లేకుండా ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత మా పిల్లలు వినట్లేదు, ఇటు రావట్లేదు, ఈ మార్గం వినట్లేదు, ఈ ఆహార నియమాలు పాటించట్లేదు, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవట్లేదు, రోగాల పాలవుతున్నారు, రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు, తిడుతున్నారు, ద్వేషిస్తున్నారు, పిల్లలు శత్రువులుగా మారిపోతున్నారు అంటే ఏడిస్తే లాభం లేదు. దారి చూపించింది ఎవరు? అటు పంపించింది ఎవరు? ఇప్పుడు రావట్లేదని చెప్పేసి ఏడుస్తున్నది ఎవరు? పంపించింది మనమే, దారి చూపించింది మనమే, ఆ ఊరికి పంపించింది మనమే, రావద్దని చెప్పింది కూడా మనమే, అక్కడే ఉండమని చెప్పింది మనమే. అక్కడ ఉండండి, అక్కడ సుఖం ఉంది, ఇక్కడ వద్దు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అడ్డొస్తాయి, ఎన్నో అడ్డంకులు ఉంటాయి. పిల్లలు అడ్డవుతారు. మన సుఖాలకు, మన భోగాలకు, మన విలాసాలకు, మన చేష్టలకు, పానకంలో పుడకల్లాగా ఎందుకు ఎక్కడ పంపించేస్తారు? అప్పుడు ఎవరో పెంచుతారు. ఒకప్పుడు నేను ఏ అమ్మమ్మో, ఏ నానమ్మో, ఏ బంధువులు, ఏ పెద్దమ్మలో, ఏ పెద్దవారు పెంచేవారు. వారి అలవాట్లు వస్తాయి, అమ్మమ్మ అలవాట్లే, అమ్మమ్మ భావాలు, అమ్మమ్మ భాష, అమ్మమ్మ యాస, అవే వస్తాయి. ఆ పదాలు తెలుస్తాయి. ఎవరు నింపుతున్నారు? ఇప్పుడు ఏడిస్తే ఏం లాభం? అమ్మ తయారు చేసే అమ్మ పైన చాలా బాధ్యత ఉంటుంది. అటువంటి అమ్మ ఇప్పుడు అమ్మ కాదు, కేవలం మట్టి బొమ్మ, పేరుకు మాత్రం అమ్మ, పనికిరాని బొమ్మ. ఆ జడమే నయం, ఆ జడం బొమ్మే నయం. కనీసం సంతోషపడతారు పిల్లలు, ఆడుకుంటారు. అమ్మ ఎక్కడో, నాన్న ఎక్కడో, పిల్లలు ఎక్కడో, ఎవరెక్కడో, ఎవరేమిటో, ఏ బంధం ఏమిటో, ఏ సంబంధం ఏమిటో, అంతా అయోమయం, గందరగోళం. ఈ భూగోళం అంతా చిందర వందర గందరగోళం, అస్తవ్యస్తం. ఇంకేం ఆశిస్తారు? పిల్లలకు సుఖంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి, బలంగా ఉండాలి. ఎక్కడ ఉంటారు? ఇదంతా కాదు. మంచి గురువు గారి వద్ద పంపించండి, నేర్పించండి చిన్నప్పటి నుంచే. అప్పుడే సుఖంగా ఉండగలుగుతారు. వేరే మార్గం లేదు ప్రపంచంలో. మంచి ఉపదేశాలు, మంచి ఆచారాలు, విచారాలు ఉన్నటువంటి అధ్యాపకుని వద్దకు పంపించండి, విద్యా బుద్ధులు నేర్పించండి, మంచి గుణాలు నేర్పించండి. అప్పుడే మనుషులు సత్యము, ధర్మం, మంచి కర్మలు చేస్తారు, పుణ్యకర్మలు చేస్తారు, హాయిగా ఉంటారు, భయపడకుండా ఉంటారు, ఆనందంగా, సుఖంగా, సంతోషం ఉండాలంటే ఋషుల మార్గమే. ఋషుల మహర్షులు ఏ విధంగా జీవించినారో, ఏ విధంగా విద్యా బుద్ధిని, వివేక జ్ఞానాన్ని పెంచుకున్నారో తెలుసుకోవాలి. సుఖాలు ఏమిటి, దుఃఖాలు ఏమిటి, దేని సుఖం అంటారు, దేని దుఃఖం అంటారు, ఏది ధర్మం, ఏది అధర్మం స్పష్టంగా తెలియాలంటే అటువంటి మార్గంలో ఉండాలి. అందుకే వేద విద్వాంసులైనటువంటి గురువుల చెంత పంపించాలి.
గురువుల యొక్క నీడలో, వారి ఒడిలో అంత్యవాసులై ఉండాలి. అప్పుడు అర్థమవుతుంది. మోహంతో, రాగంతో మనం పిల్లల్ని చెడగొట్టుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా అమ్మ నిర్మాత అయిన మాతనే చెడగొట్టేస్తుంది. నాన్న కారణమే, అందరి కారణమే. ప్రపంచం చెడిపోతుంది, పిల్లలు చెడిపోతున్నారు. ప్రపంచంలో ధర్మం లేదు, న్యాయం లేదు, అంత అధర్మమే, అన్యాయమే, వేద విరుద్ధమే. ఇప్పుడు ఏడుస్తుంది ఆ భక్తి. అందుకే పరమపిత పరమాత్మ ఆదిలోనే వేదం ద్వారా హెచ్చరించినాడు, ఉపదేశించినాడు, మార్గదర్శనం చేసినాడు. ఇది కాదు, తినండి, త్రాగండి, సంతోషంగా ఉండండి. కానీ యజ్ఞయాగాల ద్వారా, పరోపకారం ద్వారా మీరందరూ కూడా అన్నం, యజ్ఞము, మంచి బుద్ధి, వీటి ద్వారా సుఖాలను అనుభవించండి. మంచి సుఖాలు, అత్యంత సుఖం పొందాలంటే వైదిక ధర్మాన్ని పాటించండి. అప్పుడే తినండి, తాగండి, అన్ని చేయండి, సంతోషంగా ఉండండి. కానీ ధర్మాన్ని మర్చిపోకండి. ధర్మాచరణ అవసరం. యక్షవాన్ సహా కపివాన్ సహా తింటుండేవారు, తాగుతుండేవారు. తింటూ త్రాగుతూ సుఖాన్ని పొందుతుండండి. కానీ ధర్మాన్ని పాటించండి. దానికి మార్గం దివ్య శీలం ఉన్నటువంటి, దివ్య స్వభావం ఉన్నటువంటి, అటువంటి గుణాలు ఉన్నటువంటి, వివేక జ్ఞానం ఉన్నటువంటి, వివేక జ్ఞానయుక్త విద్వాంసుల వద్దకు పంపించండి. అటువంటి అధ్యాపకుల వద్దకు పంపించండి. చిన్నప్పుడే కలిసి ఉండే ప్రయత్నించండి. పక్క పక్కన కూర్చొని మాట్లాడుకోండి భార్య భర్తలు. సధస్తే స్వే సధస్తే ధే సహ ధారణ స్థానంలో కూర్చొని సహా ఒకరి పక్కన ఒకరు కూర్చొని మాట్లాడుకోండి భార్య భర్తలు, దంపతులు. అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. అలా పిల్లల్ని పెంచండి. సధస్థులు కండి. స్వయంగా తమ యొక్క పక్కన కూర్చొని సధస్థము, సహా ధారణ చేసే స్థానంలో, ధారణ చేసే స్థానంలో సహా వెంట ఆలోచించండి. దివ్య శీలయుక్త అధ్యాపకుని వద్ద పంపించండి. అది సంబోధనతో మంత్రం. ఇది దేవా యాన్ అవహ ఉషత దేవాన్ తాన్ ప్రేరయ ప్రీరయ. ఈ మంత్రం యాన్ ఆవహ ఉషతో దేవాన్ స్థాన్ ప్రేరయ స్వే అగ్నే సధస్థే యక్షమాన్ సహ పపివాన్ సహ చ విశ్వే అసుం ఘర్మం స్వరాతిష్ఠా అను స్వాహ సహ ఆతిష్ఠత అను స్వాహ. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 19వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 8వ అధ్యాయే 19వ మంత్రం. 19వ మంత్రం. మంత్రం యొక్క ఋషి యాన్ ఆవహ ఇది అస్య అత్రి ఋషి దేవత విశ్వే దేవ గృహపతయో దేవతాః. అన్ని దేవతలందరూ కూడా విశ్వే దేవ గృహపతులు, దంపతులు, దేవతలు. ఛందస్సు నిశ్చిద్ ఆర్షి దృష్టుప్ ఛందః స్వరం దైవత స్వర. ఉపదేశం, ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. పునః గృహకృత్యం ఆహ.
ఇంతకుముందు కూడా గృహకృత్యం చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ గృహకృత్యం ఏమిటో పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు మహర్షి రచించినటువంటి ఈ యజుర్వేద భాష్యానికి వివరణ రాస్తూ, సర్వం ఏతత్ పూర్వోక్తం వ్యవహారం తే ఏవ కర్తుం శక్త. పూర్వోక్తంగా ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి మంత్రాలు ఏదైతే వ్యవహారం ఉందో అంతా కూడా తే ఏవ అంటే దంపతులు ఎవరున్నా వారే కర్తుం శక్య, వారే పొందగలుగుతారు, చేయగలుగుతారు. ఎవరైతే ఆ శైశవాత్ అంటే చిన్నప్పటి నుండి, ఆబాల అంటే బాల్యవస్థ నుండి, ఆ శైశవాత్ ఆసమంతాత్ శైశవం నుండి అంటే శిశుగా ఉన్నప్పటి నుండి అర్థం. ఆ శైశవాత్ విద్వాంసుల ద్వారా సమ్యక్ శిక్షిత సరిగా శిక్షింపబడిన వారు, ప్రశిక్షణ ఇవ్వబడినారు, విద్యను నేర్చుకున్నవారు. ఇత్యతో విదుషాం ఉపదేశన విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశం ద్వారా గృహస్థాః సుఖభాజ గృహస్థులు సుఖభాజులు అవుతారని, సుఖాన్ని పంచుకోగలుగుతారు. భవంతి గృహస్థాః సుఖభాజౌ భవంతి తత్ మహిమానం వర్ణయతి. ఆ మహిమ గురించి ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం అని బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు ఈ గృహకృత్యం ఆహానే ఉపదేశంకి అర్థం రాయడం జరిగింది. ఆశైశవాద్ విద్వద్భిః సమ్యక్ శిక్షిత ఇత్యతో విదుషాం ఉపదేశన విద్వాంసుల ఉపదేశం ద్వారానే గ్రస్తాః సుఖభాజః భవంతి, సుఖభాజులు అవుతారు, సుఖభాగులు, సుఖాన్ని పంచుకుంటారు గ్రస్తులు. తత్ మహిమ అటువంటి మహిమ గురించి వర్ణించబడింది అని ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం, ఈ వర్ణన ఉందని పదవాక్య ప్రమాణికులు పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు చెప్పడం జరిగింది. వివరణ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసినటువంటి పదచ్ఛేదం, పదాలు విడగొట్టిన తర్వాత పదపాఠం. యాన్ ఆ అవహ అవహ ఉషతః దేవాన్ తాన్ ప్ర ఈరయ స్వే అగ్నే దధస్థ ఇతి దధస్థే జక్షివాంస ఇతి జక్షివాంసః పపివాంస ఇతి పపివాంసః చ విశ్వే అసుం ఘర్మం స్వహ ఆ తిష్టత అను స్వాహ. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారం. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఓం యాన్ ఆవహ ఉషతో దేవదేవాస్తాన్ ప్రేరయస్వే అగ్నే సధస్థే జక్షివాంసః పపివాంసశ్చ విశ్వే సంఘర్మో స్వరాతిష్ఠతాను స్వాహా. ఓం నమస్తే గురూజీ. యా ఆవహ మంత్రంలో శబ్దం యా, తర్వాత గుర్తులు ఉన్నాయి రెండు అవగ్రహ చిహ్నం. అంటే యా అంటే యాన్, ఆవహలో రెండు శబ్దాలు సంధి ఆ అవహ. యా తర్వాత రెండు అవగ్రహ చిహ్నం, దాని అర్థం ఇంకో ఆ ఉందన్నమాట. ఆ అవహ ఆవహ ఆవహ, అందులో ఆ ఒకటి ఉపసర్గ ఆ, తర్వాత అవహ ఆ అవహ ఆవహ. మళ్ళీ అవగ్రహ చిహ్నం వచ్చిందంటే అక్కడ విసర్గ అని అర్థం. ఆవహ అది విసర్గ, అవగ్రహ చిహ్నం దాని అర్థం. ఉషతో అంటే ఉషతః. దేవా ఇక్కడ దేవాన్ అవుతుంది. దేవాన్ తాన్, దేవాస్తాన్ మధ్యలో స్థా వచ్చింది. దేవా అంటే నా, దేవాన్ అది నా తర్వాత తాన్లో తా ఉంది. దేవానులను
తర్వాత తా, న తా అలా ఉచ్చరించేటప్పుడు మధ్యలో సా వస్తుంది. అలాగే దేవాన్ తర్వాత ఒకవేళ సా అయితే మధ్యలో తా అవుతుంది. తాకు తా, తాకు సా అవుతుంది ఉచ్చారణలో. అందుకే ఇక్కడ దేవాన్ అందుకు ఉచ్చారణ చేసిన తర్వాత తాను అవుతుంది. దేవాన్ తాను మనం ఉచ్చరిస్తుంటే దేవాన స్థానం అవుతుంది, మధ్యలో సా వస్తుంది అక్షరం. దేవాన్ తాన్ ప్రేరయ ప్ర ఈరయ మన ప్రేరణ అంటాం. ఇక్కడ ఉపసర్గ ప్ర ఈరణ ప్రేరణ ప్రేరయ ప్ర ఈరయ స్వే అగ్నే సధస్తే యక్షివాంస పపివాంస చ విశ్వేషు ఘర్మం. ఇక్కడ ఘర్మం అని స్వహ అందు విచ్ఛేదం చేస్తే స్వహ అవుతుంది. అది స్వహ ఆ తిష్టత స్వరా ఉంది, రా అంటే విసర్గ రా అయింది అక్కడ. స్వ రా స్వహ ఆ తిష్టత స్వరాతిష్టత అను స్వహ స్వరాతిష్టత అను స్వహ ఆ తిష్టత అను స్వహ. ఇవి శబ్దాలు ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ శబ్దాలకు అర్థం ప్రమాణపూర్వకంగా మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం పదార్థం పేరుతో యాన్ వక్షమాణాన్. యాన్ అంటే ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏమున్నాయి అంటే చెప్పబడేవి అంటే పేర్కొన్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్నమాట. వక్ష్యమాణాన్ చెప్పినటువంటివి చెప్పబడినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో యాన్ అవి. ఆ ఆసమంతాత్ అక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు అన్న అర్థం వస్తుంది. అవహ అంటే ప్రాప్నుయాహ పొందండి అని. ఉషత విద్యాది సద్గుణాన్ కామయమానాన్. ఉషత అంటే విద్యాది సద్గుణాలు ఏవైతున్న వాటిని అంటే కామయమానం కోరుకున్నటువంటి వాటిని. విద్యాది సద్గుణాలను ఏవైతున్నాయో అవి కామయమానాను కోరబడేవి వాటిని. దేవా దివ్యశీల యుక్త అధ్యాపక, ఇది సంబోధన. హే దేవ అంటే హే దివ్యశీల యుక్త అధ్యాపక. దివ్యశీలం అంటే ఇక్కడ స్వభావం లేదా గుణాలు. దివ్యశీలము దివ్య స్వభావం, దివ్య స్వభావం ఉన్నటువంటి దివ్య స్వభావాలతో కూడుకున్నటువంటి ఓ అధ్యాపకుడా. దేవాన్ విదుష విద్వాంసులను. తాను అంటే ఆ విద్వాంసులను. తాను దేవాన్ ఆ విద్వాంసులను. ఈరయ ప్రకృష్టంగా ఈరయ నియోజయ అంటే నియుక్తం చేయండి. స్వే స్వకీయ సొంత తన యొక్క. అగ్నే ఇక్కడ స్వే అనేది సధస్థకి వస్తుంది. స్వే సధస్తే స్వే అనేది విశేషణం అవుతుంది, సధస్థ విశేషం. అది స్వే సధస్థ. కానీ మంత్రంలో క్రమం స్వే తర్వాత అగ్ని ఉంది. అగ్ని అంటే ఇక్కడ విద్వాంసులను సంబోధిస్తూ దేవ అగ్ని రెండు సంబోధనలు. హే దేవ అగ్ని అంటే విజ్ఞానాఢ్య విద్వాన్ అంటే విజ్ఞానం మంచి విజ్ఞానం గలవాడు, విజ్ఞానాఢ్యుడు, ధనాఢ్యుడు, బలాఢ్యుడు అంటాం. బలాఢ్యుడు అంటే మంచి బలం గలవాడు, ధనాఢ్యుడు అంటే బాగా ధనం గలవాడు. అలాగే విజ్ఞానాఢ్య మంచి విజ్ఞానం ఉన్నటువంటి ఈ విద్వాన్ అని అధ్యాపకులు సంబోధిస్తూ అంటే హే దేవ అగ్ని సంబోధన. సధస్తే స్వే సధస్తే రెండు కలుపుకుంటే తన యొక్క సహస్థానములో. అంటే తన తోటి ఉన్నటువంటి అంటే ధారణ చేసేటువంటి అంటే పక్క పక్కన కూర్చున్నటువంటి స్థానంలో అంటే కూర్చొని దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలని అర్థం. జక్షివాంస ఇక్కడ అన్నం భుజించడం. జక్షివాంస అన్నం. జగ్ధవంత జగ్ధం అంటే తినడం. అన్నం జగ్ధవంత అన్నం తింటూ ఉన్నటువంటి వారు. కపివాంస పీతవంత తాగుతూ ఉంటున్నవారు. అంటే అన్నం తింటూ ఇక్కడ అటువంటి సుఖాలు అనుభవిస్తూ. కపివాంస తృప్తిగా ఉంటూ. ఇక్కడ పీతం అంటే ద్రవ పదార్థంతో మనకు తృప్తి కలుగుతుంది. నీటితో కానీ పాలతో కానీ పళ్ళ రసాలతో కానీ తృప్తి అనిపిస్తుంది. అన్నం జగ్ధవంత పీతవంత చ అంటే అన్నం భుజిస్తూ సుఖాలు అనుభవిస్తూ భోగాలు అనుభవిస్తూ తృప్తిగా ఉంటూ. అన్య సుఖ సేవన సముచ్చయ ఇతర సుఖాలను సేవించినట్టు మిగతా కూడా అన్ని కూడా ఇక్కడ చ అంటే
సముచ్చయం అంటే సముచ్చయం అంటే మరియు అని అర్థం వస్తుంది. మరి ఏమిటి అంటే ఇంకా అన్య సుఖ సేవనాలు, ఇతర సుఖాలను కలిసి ప్రీతిపూర్వకంగా అనుభవిస్తూ సేవిస్తూ. విశ్వే సర్వే అసుం ప్రజ్ఞాం. అసు అంటే దూరం తోసే వాటిని అస్య అంటారు. అస్త్రం అస్యతి, అసుక్షేపణే అంటే దూరం విసిరేయబడేవి. అంటే ఏమిటి? దోషాలు దుఃఖాలు వాటిని దూరంగా విసిరేయడానికి సాధనం ఏంటంటే ప్రజ్ఞ. అసుం ప్రజ్ఞాం. అసురితి ప్రజ్ఞానామసు పఠితం. నిఘంటువులో అసు అంటే ప్రజ్ఞ, ప్రజ్ఞ దానికి పర్యాయ పదం అసు. ఎందుకు అసు అన్నారు చెబుతున్నారు మహర్షి. అస్యతి దోషాన్ అనేన సో అసుహు ప్రజ్ఞ తాం. అస్యతి దోషాలను దూరంగా విసిరేస్తుంది. దేని ద్వారా అయితే దోషాలు దూరంగా విసిరేయబడతాయో దాన్ని అసు అంటారు. అసు అంటే ప్రజ్ఞ. ఇక్కడ ప్రజ్ఞ అంటే తాం, దాన్ని అంటే అసుం అంటే ఆ ప్రజ్ఞను, ఆ ప్రకృష్టమైనటువంటి బుద్ధిని అంటే వివేకంతో కూడినటువంటి బుద్ధిని అని అర్థం. ప్రజ్ఞను, అసుం అంటే ప్రజ్ఞను. అసుములో ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజ్ఞాం అన్నారు. అసు అంటే ఏమిటో అసతి దోషణ అనేన ఇత్సో అసు ప్రజ్ఞ. ఇది ప్రజ్ఞ అసు అనే దానికి నిర్వచనం చెప్పి దాన్ని తాం దాన్ని దీన్ని ఆ అసుమును, అసుము అంటే ఏంటి? ప్రజ్ఞ, ప్రజ్ఞను. ఘర్మం అన్నం యజ్ఞం వా. ఘరం అంటే అన్నం కూడా అవుతుంది, యజ్ఞం కూడా అవుతుంది. వా అంటే లేదా. మనం హిందీలో గరమే అంటాం, గరం గరం అంటాం. అన్నం గరం ఉంది, గరం అంటే ఏంటి? వేడివేడిగా ఉంది అని అర్థం. దానికి ఘర్మం అంటే యజ్ఞం అని అర్థం. యజ్ఞం కూడా వేడిగా ఉంటుంది. ఘర్మం అన్నం యజ్ఞం వా. ఘర్మ ఇది అన్ననామసు పఠితం, యజ్ఞనామసు పఠితం. యజ్ఞనామసు చ. నిఘంటులో ఘరం అంటే అన్నము, ఘరం అంటే యజ్ఞం కూడా. అన్నం యజ్ఞం వా, అన్నం లేదా యజ్ఞం. స్వహ సుఖమును. సర్ యస్య చ కేవలం. ఎక్కడ స్వ వస్తుంది సుఖం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. భూర్భువ స్వహ అంటే సుఖప్రదాత. స్వహ స్వస్వరూపుడు పరమిత పరమాత్మ ఆనంద స్వరూపుడు. స్వహ అంటే సుఖం. ఆ సర్వత మొత్తం అని అర్థం. అన్ని వైపుల నుంచి అంతటా అని అర్థం. తిష్టత ఉండండి. అనుసరించి. స్వాహ సత్య వాచ, సత్యవాక్కుల ద్వారా, సత్య వ్యవహారం ద్వారా. ఇవి మంత్రం వంటి శబ్దాలకు అర్థం. అన్వయంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు హే దేవాగ్ని, దేవ అగ్ని రెండు సంబోధనలు. దేవ అంటే దివ్యశీలయుక్త అధ్యాపక, అగ్ని అంటే విజ్ఞానాఢ్య విద్వాన్ అని అర్థం. హే దేవాగ్నే అంటే అధ్యాపకులను, గురువు గారిని లేదా ఆచార్యులను సంబోధిస్తూ. హే దేవ అగ్ని, దివ్య స్వభావంటువంటి విజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి ఓ అధ్యాపక లేదా ఓ ఆచార్య. త్వం స్వే సధస్తే యా అనుషత దేవాన్ ఆవస్థాన్. ఇక్కడ సదస్తి అంటే యా అనుషతో దేనైతే అనుసరించినటువంటి దేవాన్ ఆ వహస్థాన్. మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలను అన్వయం చేసి చెప్తున్నారు. అవే శబ్దాలు మంత్ర శబ్దాలే. దేవాన్ ఆ వహ తాన్ ఆ వహస్థాన్. దేవాన్ ఆ వహస్థాన్ ఘర్మే ప్రేరయ. హే గ్రస్త, ఇక్కడ గ్రహస్థను సంబోధిస్తుంది మళ్ళీ. హే గ్రస్తా జక్షువాంస పపివాంసో విశ్వే యూయం స్వాహ. మీరు గ్రస్తులు జక్షువాంస అంటే అన్నం అనుభవిస్తూ, ఇక్కడ సుఖాలు అనుభవిస్తూ, భోగాలు అనుభవిస్తూ, పపివాంస తృప్తిగా ఉంటూ లేదా త్రాగుతూ, విశ్వే మీరందరూ కూడా, యూయం మీరందరూ కూడా, విశ్వే యూయం మీరందరూ కూడా, స్వాహ సత్యక్రియల ద్వారా, సత్యవాకుల ద్వారా, సత్య వ్యవహారం ద్వారా, ఘర్మం అసుం. ఘర్మం అంటే యజ్ఞాన్ని, అన్నమును, అసుం అంటే ప్రజను, స్వహ చ ఆతిష్టత అనుసరించి ఉండండి, వ్యవహారం చేసుకోండి అని అన్వయంలో అర్థం వస్తుంది. భావార్థం. ఇహ అధ్యాపకేన ఉపదేష్ట్ర. ఇహ అంటే ఈ లోకములో, ఈ ప్రపంచంలో, ఈ జగత్తులో. ఇహ అధ్యాపకేన అధ్యాపకుని ద్వారా, ఉపదేశకుడైనటువంటి అధ్యాపకుని ద్వారా. ఉపదేష్ట్ర అంటే ఉపదేశకుడైనటువంటి అధ్యాపకుని ద్వారా.
ఏ జనా ఎవరైతే విద్యాం శిక్షాం ప్రాపిత విద్యా శిక్షణను పొందుతారో వారు పొందినవారు సత్యధర్మ కర్మ ఆచరణ సత్యధర్మ కర్మ ఆచరించిన వారు భవేయు అవుతారు. అంటే సత్యధర్మ కర్మ ఆచరించే వారు అవుతారు. తే సుఖభాజన స్యు వారే సుఖాలు పొందగలుగుతారు, సుఖభాగులు అవుతారు. సుఖాలు భాగులు అంటే పంచుకోగలుగుతారు, సుఖాలను పంచుకోగలుగుతారు, సుఖభాగులు అవుతారు, సుఖభాజనులు అవుతారు, స్యు అవుతారు. ఇతరులు కాదు. ఇది విషయం. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఈ విధంగా అధ్యాపకులు గురువుల యొక్క సన్నిధి నుండి విద్యను అభ్యసించిన వారు, శ్రేష్ఠ గుణాలు పొందిన వారు మాత్రమే సత్య ధర్మ కర్మల్లో ప్రవర్తిస్తారు, ఉండగలుగుతారు, ఆచరిస్తారు. వారు మాత్రమే సుఖాన్ని అనుభవిస్తారు, సుఖభాగులు అవుతారు. ఇతరులు కాజాలరు అని భావార్థంలో మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి మంచి అలవాట్లు, మంచి భావాలు నింపించే ప్రయత్నం చేయాలి, మంచి సంస్కారాలు వేయాలి. ఎప్పుడో కాదు, చిన్నప్పుడే. మొక్కై వంగనిది మ్రాణై వంగదు. ఒకసారి మంత్రం. ఓం యాన్ ఆవహ ఉషతో దేవా దేవాంస్తాన్ ప్రేరయ స్వే అగ్నే సధస్థే యక్షివాంసః పపివాంసశ్చ విశ్వే అసుం ఘర్మం తరాతిష్ఠతాను స్వాహ. ఇక్కడ పెద్దాం. ఓం శం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి, చెప్పండి. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు, ఏం తెలుసుకున్నారు, మీకు కలిగిన బోధ ఏమిటి? అడగండి, చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. సంతానాన్ని ఎప్పుడు కూడా మంచి గురువుల దగ్గరే విద్య నేర్పించాలి. మామూలు చదువులకు కూడా ఎక్కడ బాగుంటుంది, ఏ గురువులు మంచి వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్తారని ఆలోచించే పంపించడం జరుగుతుంది. అంటే ముందు పునాదులు ఎక్కడ పడాలి అంటే తల్లిదండ్రుల దగ్గరే పడాలి అని. అంటే వాళ్ళు కూడా విద్వాంసులు అయినప్పుడు మాత్రమే శుద్ధ ఉచ్చారణ కానీ, శుద్ధ ఆచరణ కానీ, సత్యాచరణ కానీ, సత్యవాక్కులను కానీ అక్కడే పునాదులు వేయాలి అని అర్థమైంది గురుజీ. ఇంకా మంచి గురువుల దగ్గర విద్య నేర్చుకుంటే జీవితంలో ఎప్పుడూ ఏదొచ్చినా కూడా దాన్ని తట్టుకునే శక్తిని కూడా ఈ వేదం ద్వారా, గురువుల ద్వారా నేర్పిస్తారు కూడా గురువులు. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా పరిష్కరించుకోవాలి అని. ఎందుకంటే పిల్లలు మనసులో ఏమీ ఉండదు, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నిర్మలంగా స్వచ్ఛంగా ఉంటారు కాబట్టి తెల్ల కాగితం లాగా ఎప్పుడు ఏది నేర్పించినా కూడా వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అందుకని చిన్నప్పుడే శుద్ధ ఉచ్చారణను కూడా అలవాటు చేయాలి. వాళ్ళని ఋషుల మార్గంలో వెళ్ళే వారిలాగానే తయారు చేయాలి. అప్పుడే ఇవన్నీ తట్టుకునే శక్తిని వాళ్ళు పొందుతారని అర్థమైంది గురించి. దివ్య భావాలని, సద్గుణాలని, సత్యవాక్కులని అన్ని అలవాటు చేయాలి చిన్నప్పటి నుండి అని అర్థమైంది గురించి. నమస్తే. ఓం. స్కూల్లో బిల్డింగ్ చూడకూడదు, అద్దాలు చూడకూడదు. స్కూల్ బాగుంది, పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది, అందంగా ఉంది, చెట్లు బాగున్నాయి, గ్రౌండ్ బాగుంది, పేరుందా? స్కూల్కు పేరుంది, అంతే. చెప్పేవారు ఎవరు? ఎవరైనా అడుగుతున్నారా? అక్కడ ఎవరు టీచర్లు? టీచర్ని కలుస్తారా ఎవరైనా? ఏ సబ్జెక్ట్ ఎవరు చెప్తున్నారు, ఆ సబ్జెక్ట్ టీచర్ని కలుస్తున్నారా, మాట్లాడుతున్నారా తల్లిదండ్రులు? అంటే అంత అవకాశం ఉండదు కదా గురుజీ, ప్రిన్సిపల్తో మాట్లాడి జాయిన్ చేసేస్తారు. ఈ విషయం చెప్పండి. ఎవరిని పిల్లలు స్కూల్కి పంపిస్తామంటే ముందు స్కూల్ కూడా బాగుండాలి, కానీ చెప్పే గురువులు ఎవరు? వారు కలవాలి, అడగాలి. ఆ గురువు ఎన్ని రోజులు ఉంటారు? ప్రైవేట్ స్కూల్లో అయితే ఏం గ్యారెంటీ ఉండదు.
ఏ టీచర్ ఎప్పుడు అసలు టీచర్ అసలు ట్రైనింగ్ ఉంటుందా? అన్‌ట్రైన్డ్ టీచర్స్ ఉంటారు. ట్రైనింగే ఉండదు. అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అప్పుడే ఏ ఇంటర్మీడియేటో, ఏ 10థో చిన్నపిల్లల స్కూల్ అయితే 10థ్ ఉంటే చాలు. ఇంటర్మీడియేట్ ఉంటే చాలు. అప్పుడే. వాళ్ళు విద్యార్థులే. వాళ్ళొచ్చి ఇక్కడ స్కూల్‌లో పనిచేస్తుంటారు. ఆ స్కూల్‌కి పేరుంటుంది. స్కూల్‌కి పేరుంది కాబట్టి పంపిస్తాం. అక్కడ నేర్పించేవారు ఎవరు? వారి యోగ్యత ఏమిటి? ఏమి చూడటం లేదు. కూరగాయలు కొంటే చూసుకుంటారు. ఆవును కొంటే చూస్తారు. కుక్కను కొంటే చూస్తారు కదా! వస్త్రాలు కొంటే చూస్తుంటారు. వస్తువు కొంటే చూసుకుంటారు. ఏది మంచిదో. ఎక్కడ పొరపాటు చేస్తున్నామో గమనించాలి. పెద్ద పొరపాటు పిల్లల పెంపకంలో. కనడం లేదు, పెంచడం లేదు. ఇదంతా ఇక్కడ. ఇంకా ఎవరైనా? ఏమనిపిస్తుంది ఇదంతా వింటుంటే? చెప్పండి. ఇది అందరికీ తెలిస్తే నమస్తే గురుజీ. ఇది అందరికీ తెలిస్తే చాలా మార్పొస్తుంది. సమాజం కళ్యాణకారకంగా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది గురూజీ. తెలిస్తే అంటే మనం తెలిపాల్సిన బాధ్యత మనదే. అవును గురూజీ. తెలిస్తే అంటే అవును. తెలిపాల్సిన బాధ్యత. ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది కదా! ఇక్కడ రాసింది తెలిసింది కదా! స్కూల్ అవునవును. బిల్డింగ్ కాదు, ఆ స్కూల్ టీచర్, సబ్జెక్ట్ టీచర్ ముఖ్యమని తెలిసింది కదా! ఆ విషయం అవును. చెప్పాలి. సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఎవరో అడగండి. నేర్పించాలి. స్కూల్ అనగానే ఆ స్కూల్ ఏ స్కూలు? ఆ స్కూల్‌లో ఉన్న టీచర్స్ ఎవరు? వాళ్ళు పర్మనెంట్ ఉంటారా? ట్రైన్ టీచర్స్ అవునా కదా? వారి అలవాట్లు ఏమిటి? వారి స్వభావం ఏమిటి? వారి గుణాలు ఏమిటి? వారి సిద్ధాంతం ఏంటి? అది కూడా అడగాల్సి హ్మ్. వస్తుంది. వారి టీచర్లకు ఒక సిద్ధాంతం ఉంటుంది. కొందరు కమ్యూనిస్టులు ఉంటారు. కొందరు క్రైస్తవులు ఉంటారు. రకరకాల వ్యవహారాలు ఉంటాయి. అవి నేర్పిస్తారు. టీచర్ యొక్క తప్పకుండా భావాలు పిల్లల్లో చొప్పిస్తారు. ఇండైరెక్ట్‌గా ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. అన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ గమనించాలి. మనం మంచి స్కూలే, హిందువుల స్కూల్‌నే పంపిస్తాం. అక్కడ నేర్పించేవాళ్ళు క్రైస్తవులు అనుకోండి. వారి భావాలు ఎక్కిస్తారు కదా! నింపుతారు. ఇవన్నీ ఉంటాయి. అయితే గురూజీ, వివాహం చేసుకోకముందే స్త్రీ పురుషులకు తెలియాలి. ఉత్తమ సంతాన ప్రాప్తి కొరకు మేము వివాహం చేసుకోబోతున్నాము అని. వివాహం అయిన తర్వాత కూడా సంతాన నిర్మాణంలో వారి బాధ్యత వారికి తెలియాలి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా! తల్లి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అని. తల్లి తనను తాను అంటే హ్మ్. తయారు జేసుకోవాలి. నేను బిడ్డను ఈ విధంగా నిర్మాణం చేస్తాను. ఒక 'శివాజీ' లాగా, ఒక 'జిజియా' లాగా లేతే ఉత్తమ భావాలతోటి లోక కళ్యాణకారకంగా నా బిడ్డను తయారు చేస్తాను అని. అప్పుడు తల్లి 8 ఏళ్ల వరకు నిర్మాణం అలాగే చేయగలుగుతుంది. అప్ అప్పటినుంచి గురువు యొక్క ప్రభావం గురువు దగ్గరికి పంపించినప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి, మీరు చెప్పినట్లు ఇది చాలా కార్పొరేట్ స్కూల్ కాబట్టి ఇన్ని లక్షలు కట్టి మా అబ్బాయినో, మా అమ్మాయినో చేర్పించానని ప్రెస్టీజ్‌గా చెప్పుకోవటం కాకుండా, న్ నేను ఉత్తముడు కావటానికి కన్నాను కాబట్టి, ఆ ఉత్తములుగా తీర్చిదిద్దే గురువుని పరిశీలించి, పరిశోధించి మన సంతానాన్ని పంపినట్లయితే, ఇక్కడ తల్లి నిర్మాణం జరుగుతుంది. తర్వాత తండ్రి నిర్మాణం జరుగుతుంది. ఆచార్యుని నిర్మాణం జరుగుతుంది గనక, ఆ బిడ్డ లోకానికి మేలు చేయగలుగుతాడు అనేది అర్థమవుతుంది గురూజీ. అది జరగాలి కూడా. అప్పుడే లోకంలో ఇప్పుడు వార్తల్లో వింటున్నటువంటి అన్యాయాలు, దుర్మార్గాలు తగ్గిపోతాయి గురూజీ. విద్యే ఆధారం. తల్లే ఆధారం, గురువే ఆధారం, ఇల్లే ఆధారం అనిపిస్తుంది గురూజీ. అయితే వీళ్ళకి తెలియాలి. ఎలా నిర్మాణం చేసి అందించాలి సమాజానికి, సృష్టికి, సంతానాన్ని అని. నమస్తే గురూజీ. ఓహ్! మన బాధ్యత చాలా ఉందమ్మా. బయట తెలియదు. గురూజీ. ఇది ఇలా ఉంటుందని తెలియదు. ఉపాయాలు తెలియవు. సమస్యలకు ఆ! పరిష్కారం గురూజీ. ఉందని తెలియదు బయట. ఆ! ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. అవును, విద్య అత్యంత ప్రాముఖ్యం. విద్య లేకుంటే అదే ఇంత పశువు అంటారు కదా. ప్రభుత్వం మనం కూడా తోటి వారికి, చుట్టూ సమాజానికి ఎంతో కొంత విద్యను అందించేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే నా జీవితంలో నేనైతే ఆ గుడిసెల్లోకి వెళ్ళి, ఇళ్ళల్లోకి వెళ్ళి కూడా ట్యూషన్లు అవి చెప్పేవాడిని, ఇంటికి పిలిచేవాడిని. అలాగా మనం ప్రయత్నం బాగా, మా టీచర్స్ కూడా మా పుస్తకాలు కూడా తనే ఇచ్చి, ఫీజులు తనే ఇచ్చి తన చదువు చెప్పాడు అతను. అంటే ఇలాంటి ఆ పద్ధతి ఉంటే సమాజం
తప్పక పైకి వస్తుందని పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ఒక్కటి చెప్పాలని ఉంది. కార్పొరేట్ స్కూల్ చుట్టుపక్కల ఈ మధ్యన అంటే చాలా చుట్టూ ప్రతి కార్పొరేట్ స్కూల్ దగ్గర బడ్డీలు ఉంటాయి. చాక్లెట్లు, కూల్ డ్రింకులు, మత్తు పదార్థాల మధ్య ఉంటాయి. వాటి వల్ల ఎంతో మంది నష్టపోతున్నారు అని చెప్పి నా నమ్మకం అండి. అంటే ఇది ప్రభుత్వ సత్పరంగా మనం కూడా చూడాలి. బడ్డీలు ఉన్నాయా లేవా? స్కూల్ పరిసరాల్లో ఇవన్నీ పర్మిషన్ లేదు, నిజానికి నిషేధం ఉంది. దానికి ఎన్నో కమిషన్లు పెట్టారు, నిషేధం ఉంది. దగ్గర ఏ బడ్డీ ఉండకూడదు, అది ఎవరు కూడా అమ్మేవారు రాకూడదు అని చెప్పేసి కూడా ఉంది, నిషేధం ఉంది. అది కానీ ఎవరు పాటించారు. కానీ అన్ని స్కూల్లో ఉన్నాయి. నా ఉద్దేశంలో మా అబ్బాయి ఎఫెక్ట్ అయ్యాడు దీనివల్ల మలేషియాలో. అంటే వాడి స్కూల్ దగ్గర ఇది ఉంది. దానివల్ల అంటే తర్వాత మార్చాను ఇండియాకి. నమస్తే. ఇప్పుడు ఇక్కడికి రండి. అధ్యాపకులు, గురువులు బాగుండాలి. ఆ గురువుని మనం చూస్తున్నాం. తల్లిదండ్రులు ఏం ఆలోచిస్తున్నాం, ఏం ఆశిస్తున్నాం, ఇదంతా తల్లిదండ్రులు తెలియదు. ఇక్కడ తప్పు తల్లిదండ్రులు కూడా ఏం లేదు. ఆ పరంపర లేదు, తెలియదు కదా, ఇలా ఉండాలి లేదా చూడని తెలియదు. స్కూల్ పేరు చూసుకుంటారు, పంపిస్తారు. పెద్ద స్కూల్ కాబట్టి ఒక పేరు ఉంటుంది. మా అబ్బాయిని స్కూల్ పంపిస్తే ఇలా అమెరికా పంపించవచ్చు. అమెరికాలో విదేశాలు పంపించాలని చూస్తున్నాం. కానీ మన పరంపరలు, మన సంస్కృతి, మన సభ్యతను రక్షించుకోవాలి. మా అబ్బాయి ధార్మికుడు కావాలి, సజ్జనుడు కావాలి, మంచివాడు కావాలని ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారు? ఎవడైనా పర్వాలేదు, సుఖంగా ఉంటే చాలు. అన్యాయం చేసినా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు ఏం కోరుకుంటున్నారు? అన్యాయం చేసినా పర్వాలేదు, అబద్ధాలు ఆడినా పర్వాలేదు, డబ్బు సంపాదిస్తే చాలు, సుఖంగా ఉంటే చాలు. అదే చేస్తున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఎక్కించింది అదే కదా. కానీ కొంతమంది ఉన్నారు, మా వాడు అన్యాయమే చెయ్యాలి, మా వాడు దుర్మార్గుడే కావాలని కోరేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, తల్లులు తండ్రులు. మా ఇంట్లో ఒక రౌడీ ఉండాలి, కోరుకుంటున్నారు. అట్లయితేనే నాయకుడు అవుతాడు, అట్లయితేనే కేసీఆర్ అవుతాడు, అట్లయితేనే పెద్దవాడు అవుతాడు, రాహుల్ గాంధీ అవుతాడు అని నమ్ముతారండి. అందులో అనుమానం లేదు. ఈ పరంపరల గురించి ప్రచారం చేయండి. వేదంలో ఇలా ఉంటుందని చెప్పండి. ఒకప్పుడు ఇలా ఉండేది, ఇప్పుడు మరో పరిష్కారం లేదు, మరొక మార్గం లేదు, ఈ మార్గం తప్ప. నాణ్య పంథ విద్యతే అయినాయ, వేరే మార్గం లేదు. అందుకే ఈ పరంపరలు ఉన్నాయి, ఉపాయాలు ఉన్నాయి, సమస్యలకు పరిష్కారం ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేస్తే ఇప్పుడు కూడా బాగుపడవచ్చు. అందరం కలిసి ప్రయత్నం చేద్దాం. శుభం. ఇంకెవరైనా సందేహాలు, ప్రశ్నలు? అనిపిస్తుందా లేదా? ఎత్తేసారా మాతో ఏమవుతుందని చెప్పేసి? ఏం లేదు గురూజీ, ఎవరి ప్రయత్నం వాళ్ళని చేయాల్సిందే గురూజీ. కనీసం ఒక్కరికైనా చెప్పండి, ఇరుగు పొరుగు వారికైనా చెప్పండి. కనీసం బయటకు వెళ్ళకుండా ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే చెప్పండి, గుర్తు చేయండి. ఇది మనం నేర్చుకున్నటువంటిది పంచితే కదా రుసులను తీర్చుకోవడం అవుతుంది. కాబట్టి మన చేతనైనంత వరకు కూడా మనము ఇతరులు మార్చడానికి ఈ విషయాలు ఏవైతే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నామో, గురువుల ద్వారా, ఇలాంటి మహనీయుల ద్వారా నేర్చుకుంటున్నామో, ఇవన్నీ కూడా ఇతరులకు నేర్పాలి. నేర్పినప్పుడే మీరు ఎలాగైతే దయానందుని రుణం తీర్చుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారో, ఎంత శ్రమిస్తున్నారో, అదేవిధంగా మీ దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి మేము కూడా మరి మా పరిధిలో, మా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ సంస్కార సేవని వెళుతూ ఉంటాము. వెళ్ళేటప్పుడు ఆ గృహాల్లో అక్కడ పిల్లలు కూర్చోబెట్టి, పిల్లలు వచ్చి కూర్చుంటారు. వారికి తగిన విధముగా వారు ఎలా ఉండాలి, వారి విద్య ఎలా నేర్చుకోవాలి, చిన్నప్పటి నుండి మీ అలవాట్లు ఎలా ఉండాలి, అవి చెప్తూ ఉంటాం. గురించి నేర్పించండి. ముందు పెద్దలకు గుర్తు చేయాలి, ముఖ్యంగా తల్లికి, తండ్రికి. అప్పలమేస్తారు. మేము ఆ సంస్కృతానికి వెళ్ళేటప్పుడు మరి ఈ విధమైనటువంటి ఇది చెప్తుంటాం. కేవలం కార్యక్రమమే కాకుండా అక్కడ ఈ వచ్చినటువంటి మాతలు కూర్చుంటారు, అలాగే వృద్ధులు కూర్చుంటారు. ఇలాగా వాళ్ళకి తగిన విధంగా మేము ఆ విధంగా ప్రచారం చేస్తున్నాం. గురించి వేదాంత ప్రచారం జరగాలి. గురించి జరిగితేనే మీరు గమనించండి. పిల్లల్ని చెడగొట్టేది ఎవరు చెడగొడతారు? ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు. ఎవరైనా పిల్లల్ని చెడగొట్టేది ముఖ్యంగా ఎవరు చెప్పండి? ఎవరైనా చెప్పండి. పిల్లల్ని నిజంగా చెడగొడుతుంది ఎవరు? ఇంట్లో అయితే మొట్టమొదట మరి తల్లిదండ్రులు విధిశమనులు కాకపోతే, మేధావులు కాకపోతే, ముఖ్యంగా ఇంట్లో చెడగొట్టేది అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు, తాతయ్యలే. అవును, వీళ్ళు చెడగొట్టారు. ఎక్కువ ప్రేమ చేసి చూపించి, మోహం చూపించి అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు, తాతయ్యలు ఇటువంటి పెద్దవాళ్ళే చెడగొడతారు. అవును. అమ్మ కంటే నాన్న కంటే ఎక్కువ చెడగొట్టేది అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలే. అదే వాళ్ళ గుర్తు. ఇప్పుడున్న ఈ కలుషిత వాతావరణంలో ఈ వేదం ప్రచారం, వేద విద్య ప్రచారం జరగాలి. ఎంతైనా అవసరం, శ్రమించాలి.
అప్పుడే ఇప్పటికైనా కొంతైనా ఆశ మనం ఉంది, మార్పు తీసుకొస్తాం, ప్రయత్నం కొంతైనా చేయండి. మారుతారేమో అందరు కలిసి అనేటువంటి ఆశ. అది ప్రయత్నం చేస్తున్నాండి. బయటకు వెళ్తారు కదా, ప్రచారం ఉమ్, చేస్తుంటారు కదా, సంస్కారాలు చేస్తుంటారు, చేస్తున్నాం. అక్కడ చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. ఇవన్నీ కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు. మనం ఉమ్. ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాము, ప్రపంచము, దేశము, ధర్మం అనుకుంటూ మూలం పట్టుకునే ఇప్పుడున్న ఈ ప్రయత్నం కలుషిత చేయండి. మూల వాతావరణంలో చాలా కారణాలు బాధగా ఉంది గురి. ప్రయత్నం చేయండి. పిల్లలు చిన్నప్పటి నుండి వాళ్ళకి ఉత్తమ అలవాట్లు సత్ప్రవర్తన తల్లిదండ్రులు నేర్పగలిగితే వాళ్ళు విద్యాలయాలకు వెళ్ళిన తర్వాత సక్రమైనటువంటి మార్పులో ఉంటారు. ముందు తల్లిదండ్రులు మారాలి, తల్లిదండ్రులు మార్చాలి కూడా. ఇప్పటి పిల్లలు మంచి పిల్లలే ఉన్నారు, తొందర అవును. పట్టుకుంటున్నారు, అర్థం అవును. చేసుకుంటున్నారు. అవును. మంచి పిల్లలు ఉన్నారు, బడుద్దాయిలు ఏం కాదు. ఇప్పుడు బాగా తొందరగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు, మంచి పిల్లలు. వారికి ప్రేమ చెప్పినా అదే ఎక్కిపోతుంది గురించి, చెడు చెప్తే చెడు ఎక్కిపోతుంది చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళ మనసులో, మంచి చెప్తే మంచి ఎక్కుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటప్పుడే సరైనటువంటి మోసగా కావాలంటే మొట్టమొదటి పాత్ర తల్లిదండ్రుల ఇప్పుడు దగ్గర. ముందు ఎక్కడో కాదు, నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్కడో కాదు, మన మనవలు మనవరాళ్ళు ఉంటారు కదా, అవున్నారు. మన బంధువుల పిల్లలు వాళ్ళకి కానీ, చెప్తున్నాం. మన ఇంట్లో పిల్లలు కానీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఉమ్. తాతయ్యలు, అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మలు ఉన్నారు కదా ఇందులో. ఏంది తాతయ్య గురించి. ఎక్కడో కదా, ఎక్కడో ఆలోచిస్తాం మనం. ఇక్కడ అమెరికాలో మనం అక్కడ శుద్ధి చేయాలనుకుంటాం, ఇక్కడ మన అవును. ఇంట్లో మన పిల్లలు ఉన్నారు కదా. బయట పిల్లలు ఇప్పుడు అనగానే వెంటనే బయట పిల్లలు గుర్తుకొస్తున్నారు మనకు, బయట తల్లిదండ్రులు అవును. గుర్తుకొస్తున్నారు మనకు. బయట ఎందుకు, ఇంట్లో ఉన్నది చూసుకోండి ఒకసారి. చాలా మన వారసులు ఉన్నారు కదా, ఇక్కడ ఎందుకు శుద్ధి చేసుకోకూడదు? మన పిల్ల చెడిపోవాలి ఏంటి? వీళ్ళకి చెప్తాను మన పిల్ల వీళ్ళు మన చెప్తాను మనవలు మనవరాలు చెడిపోవాలా, మన పెడుతూ. వారసులు చెడిపోవాలా? కాదు కదా. అదే ఇక్కడ చూసుకోండి, మన పిల్లలు, మన బంధువుల పిల్లలు, మన మిత్రుల పిల్లలు ఇక్కడ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అవును. ఇక్కడే ప్రారంభించండి, ఉన్న చోటే. జరుగుతుంది శుభం. అది జరుగుతుంది. ముందు ఇంట్లో కూడా పిల్లలకి చెప్తున్నాం, నువ్వు ఇలా ఉండాలి, ఇలా చేయాలి, ఇలా జరగాలని అన్ని కూడా. అలాగే ఇచ్చిన దగ్గర కూర్చోబెడుతున్నాం. ఓకే. శుభం. ఓం గురూజీ. సూచనలు ఉన్నాయా? ఎవరు? కొద్దిగా పెరిగిన పిల్లలకు పరిష్కారం ఏమన్నా ఉందా గురూజీ? అన్నీ ఉంటాయండి అనుకుంటే. అన్నీ ఉంటాయి. ముందు చెప్పేవారికి గట్టిగా ఉండాలి, గట్టి సంకల్పం ఉండాలి, అప్పుడు అవుతాయి, అన్నీ అవుతాయి. ఎవరికైనా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు వినట్లేదు, ఇప్పుడు ఈ వయసులో కూడా చెప్పడం రావాలి, సందర్భం చూసుకొని చెప్పాలి, చెప్పే భాష రావాలి, అప్పుడు అన్ని ఎవరైనా మారుతారు, చెప్పే విధానం వస్తే. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఇప్పుడు కృష్ణారావు గారు చెప్పినట్టు ఈ సంస్కారాలు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సంస్కారంతో పాటు ఈ అదనంగా మీలాంటి గురువుల దగ్గర నేర్చుకున్నది, మేము తెలుసుకున్నది కూడా అక్కడ అదనంగా వేరే ఎక్కడ సంస్కారం. మీరు ఇప్పుడు ఏమన్నా సంస్కారం వస్తుంది, వేరే సంస్కారం. ఆ సంస్కారం వేసి వస్తున్నారా, ఊరికి ఎంజాయ్ చేసి వస్తున్నారా? చూసుకోండి. గురుజీ వేరే సంస్కారం కదా, సంస్కారాల అవును. కోసం వెళ్తారు కదా, దాని పేరే సంస్కారం. మరి సంస్కారాలు వేసి వస్తున్నారా, కేవలం హవనం చేసి వస్తున్నారా? హవనం చేసి హవనం గురించి చెప్తున్నారా? మనం హవనం గురించి చెప్పడం తగ్గించుకోండి. ఆ సంస్కారం ఏంటో, సంస్కారం యొక్క అసలు దాని ఉద్దేశం ఏంటో చెప్పాలి. అదే చెప్తాను గురుజీ. అది చెప్తూ అదనంగా ఇప్పుడు కృష్ణారావు గారు చెప్పిన చేస్తూ మేము కూడా ప్రతి ఆదివారం నాడు మా ఊర్లోని ఈ వారం రోజులు విన్న విషయాలు ఏవైనా ఈ సమాజానికి సంబంధించినవి, పిల్లలకు సంబంధించింది, పెద్దలకు సంబంధించి, ఆరోగ్యం సంబంధించి ఏమైనా ఉంటే ఆ వారం రోజులు ఊరంతా మైక్ సెట్లు ఉన్నాయి చేశారు మా ఊర్లోని గురూజీ. మొత్తం ఈ 1 గంట యజ్ఞం ఉంటుంది ఆదివారం పూట. ఈ విషయాలన్నీ కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది గురూజీ. ఆ రకంగా ప్రయత్నం చేస్తాను గురూజీ. నమస్తే. ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? సూచనలు సామ్రాజ్యం అమ్మగారు, సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అమ్మగారు దీక్ష తీసుకోబోతున్నారు, చాలా మంది తెలిసి ఉంటుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదటి మహిళ వానప్రస్థి కాబోతుంది అమ్మగారు. ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు, అన్ని ఇప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సంక్రాంతి తర్వాత అన్ని ఏర్పాట్లు అవుతుంటాయి. అమ్మగారికి అందరూ ఒకసారి అభినందన చెప్పండి. సామ్రాజ్యం అమ్మగారికి ఒక చరిత్ర, అమ్మగారి చరిత్ర కాబోతుంది. తెలుగు రాష్ట్రంలో మొదటి మహిళా వానప్రస్థి. ఓం నమస్తే గురూజీ. నమస్తే అమ్మా. ఓం నమస్తే సామ్రాజ్యం గారు. వానప్రస్థి అవుతున్నప్పుడు అభినందనలు, వందనలు, ఆశీర్వాదాలు, శుభాశీస్సులు. హృదయపూర్వక అభినందనలు మాతాజీ. సామ్రాజ్యం గారు, మొట్టమొదటి అడుగు మీరు మహిళల్లో వేసి వానప్రస్థం తీసుకుంటున్నారు. అది మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా స్ఫూర్తిదాయకం.
మీరు నిర్ణయించుకుని తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాన్ని ఈశ్వరుడు ఆశీర్వాదంతో అన్ని విధాలా మీకు సహకారం అందించాలి. అదేవిధంగా గురువు గారు కూడా మీ సాధనకు ఎంతగానో సహకరిస్తారు. మేమందరం కూడా శుభాభినందనలు తెలుస్తున్నామమ్మా. నమస్తే తల్లి. అందరి సహకారాలు ఉండాలమ్మా. గురుజీ. ఓం నమస్తే సామ్రాజ్యమ్మ గారు. మీరు మొట్టమొదటి మహిళా వానప్రస్థగా మీరు మారడం చాలా శుభాశీస్సులు. మీరు ఆ వానప్రస్థ ఆశ్రమంలో కూడా విజయం సాధించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం తల్లి. ఓం నమస్తే. ఈ జన్మలోనే మోక్షం. అమ్మగారి నిర్ణయం ఏంటి? ఈ జన్మలోనే మోక్షం పొందే వరకు పోయేది లేదు. అమ్మగారు నిర్ణయం. నమస్తే సామ్రాజ్యమ్మ గారు. నమస్తే సామ్రాజ్యమ్మ గారు. మీకు ఈ వానప్రస్థ ఆశ్రమం ఒక పరిశోధనా కేంద్రంగా ఉండాలని, మిగతా సమాజానికి మీ నుంచి గొప్ప సందేశాలు రావాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తాను. నమస్తే. నమస్తే. నమస్తే సామ్రాజ్యమ్మ గారు. ఆచరణే ముఖ్యంగా ధ్యేయంగా పెట్టుకుని మీరు ఇంత గొప్పదైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని మీరు నేర్చుకున్న విద్యని గురువుల ద్వారా అయితేనేమి, మీరు నేర్చుకున్న విద్యని సార్థకం చేసుకోవడానికి మహిళల్లో ఒక రకమైనటువంటి దేదీప్యమైనటువంటి ప్రకాశాన్ని సమాజానికి అందించాలని, అందరికి కూడా ఆ రకమైన వాతావరణంలో ఉండాలని, రాబోయే తరాలకి మహిళలు కూడా ఈ విధంగా చేయగలరు, చేస్తారు అన్నటువంటి ఒక రకమైనటువంటి భావంతో మీరు చేసుకున్న నిర్ణయానికి నా తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మాతాజీ. ఓం నమస్తే. నాయుడు గారు మీరు కూడా తర్వాత నెక్స్ట్ మీరే వానప్రస్థి ఒకరొక తయారవ్వండి. తప్పదు. ఈ జన్మలో కాదు, ఏదో ఒక జన్మలో తప్పదు. ఆశ్రమం అని తీసుకోలేదు కానీ ఆశ్రమ ధర్మాలు పాటిస్తాను గురించి. కాకపోతే అది కుదరదు. అది కుదరదు. బయటకు రావాల్సిందే. లోపల ఉండడం కుదరదు. ప్రయత్నం చేయండి. కొంచెం సాధన చేసుకోండి, అభ్యాసం చేసుకోండి. గురుజీ గృహములో ఉన్నా సరే మా వయసు వానప్రస్థ వయసు వచ్చింది కనుక మేము వానప్రస్థ ధర్మాలను పాటిస్తూ మేము ఇంకా విద్యను నేర్చుకుంటూ ఆ విద్యని ఇతరులకు పంచుతూ ప్రచారం చేస్తూ మేము వానప్రస్థ ధర్మంలో పాటిస్తున్నాం గురుజీ. కానీ వనం వద్దని వనం అన్నారు, ఇల్లే అంటారు. అది అనుకోవడం. దాన్ని మీరన్నారు కదా, అనుకోవడం తప్ప నిజం కాదు కదా. అనుకోవడం అవుతుంది. అది నిజం కాదు, అనుకోవడం అవుతుంది కదా. వనమే, ఇల్లు ఇల్లే. అది అనుకోవడం అవుతుంది. అనుకోని మీరు అంటున్నారు కదా, అనుకుంటున్నామని. ఎంత కాదు అనుకున్నా కొన్ని సమస్యలు పడుతూ ఉంటాయి. అదే 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 ముందు ఇల్లు సాధన చేసుకో. ఇంట్లో ముందు గెలవాలి. ఇంట్లో సాధన చేసుకోండి. ఇంట్లో మొదలు తయారవ్వండి. తయారైన తర్వాత అప్పుడు బయటకు రావాలి. ఇంట్లో తయారవ్వకుండా బయటకు రాకూడదు. ఆ స్థితి రావాలి. వయసు ఉండొచ్చు కానీ ఆ స్థితి ఉండాలి. మనసులో ఆ స్థితి ఉండాలి. ఆ వైరాగ్యం ఉండాలి. అన్ని ఉండి వైరాగ్యం ఉండాలి. అమ్మగారు చూడండి, అన్ని ఉండి వైరాగ్యం ఉంది. అది గొప్ప విషయం. అన్ని ఉండి వైరాగ్యం ఉండాలి. లేక వైరాగ్యం కాదు. ఉండి వైరాగ్యం నిజమైన వైరాగ్యం. లేకపోతే అది వైరాగ్యం కాదు, లేకపోవడం. శుభం. అమ్మగారికి అభినందనలు. పరమాత్మ నమస్తే. అందరికి మీరు కూడా ఈ నిర్ణయాలు తీసుకోవటం, స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి మనం. అప్పుడే అంటే మనకి ఎప్పటి నుంచో ఈ ఆలోచనలు ఉంటాయి కాబట్టి అట్లా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాము. మీరు కూడా అలాగే వానప్రస్థులు కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓం నమస్తే. అమ్మగారు చెప్పిన విషయం అర్థమైందా? ఎప్పటి నుంచి ఉంటాయి మనకు లోపల. అకస్మాత్తుగా ఏది కాదు. అమ్మగారు ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా తీసుకున్నది కాదు, ఎప్పటి నుంచి ఉంది. అదొక రహస్యం. నిజానికి అందరికీ లోపల ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి మనం వ్యవహారం చేస్తాం. మీకు లోపల ఏముందో చూసుకోండి. ఏ కోరికలు ఉన్నాయి, ఏ భావాలు ఉన్నాయి, ఏ సంకల్పాలు ఉన్నాయి చూసుకోండి. దాన్ని బట్టి మార్చుకోవాలి. మీరు కూడా 10 రోజులు వచ్చి ఉండటం అట్లా అలవాటు చేసుకోవచ్చు. ఆశ్రమానికి వచ్చి ఉండి జన్మను సార్థకం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మానవ జన్మ ఊరికే రాలేదు. వైదిక ధర్మ మార్గం దొరికింది. ఇది చాలా గొప్ప విషయం.
ఈ మార్గంలోనే మనం చేసుకోగలం. ఈ జన్మని సార్థకం చేసుకోవాలి. మన కర్తవ్యం నెరవేర్చుకోవాలి. ఓం ఓం నమస్తమ్మా. ఓం నమస్తే. ధన్యవాదాలమ్మా. చీపురుపల్లి సమాజం తరపు నుంచి ప్రత్యేకంగా మీకు భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులు పూర్తిగా ఉండాలని, అలాగే సంఖ్య పెరగాలని నా కోరిక. అలాగే మీరు కూడా ఈ జన్మలో ఆ భగవంతుని చేరుకోవాలని కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం కూడా త్వరలో నా వయసు మీద పడుతుంది. నేను కూడా ఇలాంటి అవకాశాన్ని ఎదురు చూస్తాను. నమస్తే. స్వాగతం. ధన సత్యం గారికి స్వాగతం. అలాగే అందరికీ స్వాగతం. మిగతా తల్లులందరికీ, తండ్రులందరికీ స్వాగతం. సుజాతమ్మ గారు ఉన్నారు, ఇంకెందరెందరూ ఉన్నారు ఇందులో ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు, మానసికంగా తయారవుతున్నారు. లక్ష్మమ్మ గారు, లక్ష్మీ నరసమ్మ గారు, తెనాలి అమ్మగారు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇంకెందరూ ఉన్నారు. దేవదాసు గారు, మైలవరం వారు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వారి ఇంట్లో కూడా ఇటువంటి సాధన చేస్తున్నారు మానసికంగా. దేవదాసు గారు, మైలవరం. శుభం. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన చెప్పండి ఎవరైనా. ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఓం నమస్తే గురుజీ, నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. చెప్పండి. నా పేరు రాయపరెడ్డి కృష్ణారావు, చీపురుపల్లి సమాజం. ఓం సర్వేభ్యో గురువేభ్యో నమో నమః. సర్వేశ్వర పరపిత పరమాత్మ, సర్వవ్యాపక సర్వాంతర్య తండ్రి, ఉత్తమమైనటువంటి మానవ జన్మ ఇచ్చావు. అదే విధముగా వ్యాధుల ద్వారా అనంతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఉత్తమోత్తమైనటువంటి వ్యాధి విధ్వంసులు గురువుల ద్వారా మాకు అందిస్తున్నారు. తండ్రి, 4 ఆశ్రమాల్లో గృహస్థాశ్రమం చాలా బాధ్యతమైన ఆశ్రమం. ఇందులో ఉత్తీర్ణమయ్యి గృహస్థాశ్రమాన్ని ధర్మయుక్తంగా నిర్వర్తించి సరైనటువంటి భావి సమాజానికి సరైనటువంటి విద్యావంతులు, ఉత్తమోత్తములైనటువంటి సత్యవాక్య పరిపాలకులైనటువంటి ధర్మాత్ములైనటువంటి పిల్లలను, సంతానమును తయారు చేసి సమాజానికి అర్పించేటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని ఈ మంత్రముల ద్వారా మా కర్తవ్యాలని మీరు ఎప్పటికప్పుడు గురువుల ద్వారా గుర్తు చేస్తూనే ఉన్నారు. స్వామి, మీరెంత దయామయులు. ఆ విధముగా మేము సత్య మార్గములో, వేద మార్గములో, సరళమైనటువంటి ఈ వేద మార్గములో పయనిస్తూ గృహస్థ ధర్మాలని సవినయముగా, సక్రమంగా పాటిస్తూ వస్తున్నాం గురుజీ, స్వామీజీ. మేము గృహస్థాశ్రమ వయస్సు దాటి వానప్రస్థాశ్రమ వయస్సుకి వచ్చాము. అన్ని బాధ్యతలు తీర్చుకున్నాం స్వామి. అప్పటికి మాకు ఈ వేద మార్గము అందని రోజుల్లో మేము ఎలా ప్రవర్తించాము, మరి ఏం చేశాము అనేటువంటిది మాకు ఇప్పుడు గుర్తులేదు. కానీ ఈ మార్గము అందిన తర్వాత, మీ యొక్క సత్యమైన మార్గము అందిన తర్వాత, ఈ వేద మార్గం ద్వారా మేము చక్కనటువంటి విధముగా మమ్మల్ని మేము ముందు మార్చుకొని మా వ్యవహారాలను, మా సత్య వ్యవహారాలని, మా ధార్మిక కర్మలని ఇవన్నీ కూడా మేము చేస్తూ, మరి యజ్ఞాగాదులు నిర్వహిస్తూ, మరి అక్కడికి యజ్ఞం దగ్గర కూర్చున్నటువంటి పిల్లలు, మాతలు వాళ్ళందరికీ కూడా మరి మేము గురువుల ద్వారా ఏమి నేర్చుకున్నామో, మరి వేద మంత్రముల ద్వారా ఇప్పుడు యజుర్వేద భాష్యములో 8వ అధ్యాయములో కొనసాగుతున్నది. ఇప్పుడు
దీని ద్వారా గురువు గారు మాకు ఏమి చెప్తున్నారో, ఏమి బోధ చేస్తున్నారో వాటిని మేము సక్రమంగా ఇతరులకు అందించడానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను స్వామి. ముందు నా పరివారంలో పిల్లలకి చెప్తూనే ఉన్నాం. వారిని ఏమాత్రం తప్పులు కనిపించిన, అపరాధ కనిపించినా ఇది కాదు, అది కాదు, ఇలా వెళ్ళండి, ఇలా ఉండండి అని చెప్పి వారిని మాత్రానికి నిరంతరం మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం స్వామి. పరమాత్మ ఎంత కరుణామయులు, దయామయులు, అమోఘమైనటువంటి ఈ మార్గాన్ని, అమూల్యం మోక్షాన్ని చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి సరైనటువంటి ధర్మ మార్గాన్ని మాకు చూపించవు. నీ ప్రేరణ ద్వారానే మేము ఈ మార్గంలోకి రాగలిగాం స్వామి. ఇదే విధముగా మీ ప్రేరణ, మీ యొక్క అభిమానం మా మీద నిత్యము ఇలాగే ప్రశ్నించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈ మార్గం నుండి సరళకుండా సరైన విధముగా మమ్మల్ని ప్రేరణ చేస్తూ ఈ విధంగానే ముందుకు నడుస్తూ వస్తున్నాం స్వామి. మేము మిమ్మల్ని వరించాం. వరేణ్యం మీరు తప్ప ఇక వేరే ఈ మార్గం తప్ప, ఈ పరమాత్మత్వం తెలుసుకోవడం తప్ప ఇంకా వేరే గత్యంతరము లేదు స్వామి. ఇదే అసలైనటువంటిది, అసలైనటువంటి మార్గం, అసలైనటువంటి ధర్మం. మానవుడిగా పుట్టిన తర్వాత మేము చేయవలసినటువంటిది, మేము చెందవలసినటువంటిది అన్ని కూడా మాకు గురువు ద్వారా నేర్పుతూ ఈ విధంగా మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. ఓ నమస్తే స్వామి. ఓ ఓ ఓ నమస్తే గురించి. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం, కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకొని శిథిలం చేసుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ముక్కుతో పీల్చుకొని నోటి ద్వారా వదిలిపెడుతూ ఓంకారం చేస్తూ, శబ్దం రాకుండా ఓంకారం, శ్వాసతో ఓంకారం. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. हे पिता, माता, जगतपते, सृष्टिकर्ता प्रभु, నిర్మాణం చేస్తావు, నడిపిస్తావు, ప్రళయం చేస్తావు. ప్రళయం కూడా అందులో నీ కృపయే, నీ కరుణే ప్రభు. ప్రళయం విశ్రాంతి కొరకు, శక్తిని పెంచుకోవడం కొరకు, తర్వాత సృష్టి కొరకే. సృష్టి నిర్మాణం చేసేటప్పుడు ఏ దోషాలు లేకుండా, ఏ పొరపాట్లు లేకుండా, తర్వాత ఏ మార్పులు అవసరం లేకుండా నిర్మాణం చేస్తావు ప్రభు. మేము అలా చేయలేకపోతున్నాం. మా పిల్లల నిర్మాణం అలా చేయలేకపోతున్నాం. తర్వాత ఏ పొరపాట్లు లేకుండా, ఏ దోషాలు లేకుండా, ఏ మార్పులు అవసరం లేకుండా మేము నిర్మాణం చేయలేకపోతున్నాం ప్రభు. మా శక్తి సామర్థ్యాలు, విద్య, బుద్ధి సీమితం, పరిమితం. నిన్ను ఆదర్శంగా మార్చుకొని నీ గుణాలు నింపుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం.
అందుకే తమరు ఉపాసన చేస్తున్నాం. తమరి దివ్య శ్రేష్ఠ గుణాలను నింపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. తమరిలాగా నిర్మాణం చేయాలనుకుంటున్నాం. ఉపాయాలు తెలియక, విద్య లేక, సరైన జ్ఞానం లేక, పరంపరలు అర్థం కాక, మా పిల్లల్ని ఎలా పెంచుకోలేదు అర్థం కాక ఏదో అలా పెంచేస్తున్నాం. మాకు తెలిసినట్టుగా, మాకు అర్థమైనట్టుగా ఉన్న పరంపరలను బట్టి, ఆచారాలను బట్టి, విచారాలను బట్టి, అలవాట్లను బట్టి ఆ ప్రదేశంలో, ఆ ఊరిలో, ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి మా కుటుంబంలో, మా వారసత్వంలో ఉన్నటువంటి వాటిని నేర్పించాం. అదే సరైనటువంటి వారసత్వం, ఆచారాలు అనుకున్నాం, అలవాట్లు అనుకున్నాం. ఆ భాష, ఆ యాసే, ఆ వస్త్రాలే, ఆ భోజనమే, అటువంటి వ్యవహారమే, అవే నేర్చుకున్నాం. కానీ తెలుస్తుంది ప్రభు, అసలు పరంపరలు ఏమిటో, ఆది పరంపరలు ఏమిటో, మూల పరంపరలు ఏమిటో, తమరు చెప్పినటువంటి సందేశం ఏమిటో, ఉపదేశాలు ఏమిటో, మార్గదర్శనం ఏమిటో ఇప్పుడిప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రభు. పొరపాట్లు అర్థమవుతున్నాయి. మధ్యకాలంలో వచ్చినటువంటి చెడు పరంపరలు, దురాచారాలు, అనాచారాలు అర్థమవుతున్నాయి ప్రభు. అసలు ఆచారాలు, మధ్యలో వచ్చిన ఆచారాలు, అలవాట్లు, వ్యవహారాలు, ఆహారాలు కాదని అర్థమవుతుంది. ఈ ఆహారం ఇది కాదు, మానవ ఆహారం ఇది కాదు, ఈ వ్యవహారం కాదని తెలుస్తుంది. అందుకే మార్చుకుంటున్నాం, మమ్మల్ని మేము సంస్కరించుకుంటున్నాం, మా అలవాట్లను, మా భావాలను మార్చుకుంటున్నాం, మా విధానాలను, జీవన విధానాలను, మా ధోరణులను, ఆలోచన విధానాలను మార్చుకుంటున్నాం ప్రభు. తమరి వేద విద్యను అధ్యయనం చేస్తూ, ఋషుల మహర్షుల యొక్క మార్గదర్శనాన్ని అనుసరిస్తూ మమ్మల్ని మేము మార్చుకుంటున్నాం. ఇతరులకు ఈ పరంపరలను పరిచయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. కానీ మరి అనుగ్రహంతోనే, తమరి సహాయ సహకారాలతోనే సాధ్యమవుతుంది ప్రభు. తమరిచ్చినటువంటి ఈ సాధనాలను, ఈ ధర్మ సాధనాన్ని, ఈ మానవ దేహాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేస్తూ, యోగాభ్యాసం చేస్తూ తమని చేరుకోవడానికి వస్తున్నాము. తమరి ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి వస్తున్నాం. తమరి పిల్లలం, తమరి సంతానం మేము, నీ బిడ్డలము తండ్రి. నీవే మాతా, పిత, భ్రాత, త్రాత అంతా తమరే. నిజమైన బంధు, సఖా, మిత్ర అంతా తమరే ప్రభు. అసలైన గురువు, పరమ గురువు తమరే. ప్రథమ గురు, పరమ గురు, పరమాచార్య, నిజమైనటువంటి తల్లి, తండ్రి అంతా తమరే ప్రభు. సమర్పణం, సమర్పణం, ఆత్మార్పణం. ఓం ఓం. తమరికి వందనాలు, కృతజ్ఞతలు ప్రభు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా సాధించండి, అసలు పరంపరను అర్థం చేసుకోండి, వాటిని ప్రచారం చేయండి, పరిచయం చేయండి. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస.
శ్రద్ధతో, భక్తితో, సంకల్పంతో ఈ వైదిక పరంపరను అందరికీ అందజేస్తాం, పరిచయం చేస్తాం, ప్రచారం చేస్తామని సంకల్పంతో ఈశ్వర స్మరణం ఓంకారంతో భగవంతుడు మనకు శక్తిని, యుక్తిని, బుద్ధిని ప్రసాదించుగాక. శ్వాస నింపండి. ఓంకారం. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ఓ